Hi student, in yesterday's lecture we see graphs of functions. First we see graph of a constant function. Graph of a constant function. Then second, identity function. Third one, we see linear function. Then we see quadratic function. And we do not plot the graphs of linear function and quadratic function. In exam or in practical, there we take graphs of constant function, identity function, square function and cubic function. And next we see the next one is linear, quadratic. Then fourth we see that is power function. And in power function we see two types of functions, that is square function and next one is a cubic function. Also we plot the graphs of the four function. And in yesterday's lecture we see the nature of graph of a constant function is a straight line, but it is parallel to x-axis. Either it is above x-axis or it is the below x-axis. Next we see the graph of identity function, which is again a straight line, but it is passing through the origin. Next one graph we plot, that is square function. The graph of a square function is a parabolic shape. Graph of square function is parabolic shape like this. This is a graph of square function and which is again passing through the origin. And the graph of identity function is a straight line but which is again passing through origin. And the graph of constant function is a straight line. And next we see the graph of cubic function. This is like this curve. This is a cubic function. The four graphs we plot yesterday. Now we see the next type of function, that is polynomial function. Next function is a polynomial functions. यांच्यावरती तुम्हाला एक्झामला क्वेश्चन असतात, नाही फक्त आपल्याला माहिती असू द्या, तुमच्या माहितीसाठी आहे की कोणत्या कोणत्या टाइपचे फंक्शन्स असतात. सो पॉलिनोमियल फंक्शन म्हणजे काय, f of x is equal to a0x plus 2n plus a1x raised to n minus 1 plus and so on an x raised to 0. या पद्धतीने पॉलिनोमियल म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल आपली जी इक्वेशन्स असतात ना ह्या सगळ्या पॉलिनोमियल्स असतात. मग सपोज x square plus bx plus c which is also polynomial. ते क्वाड्रेटिक पण आहे आणि ती पॉलिनोमियल पण आहे. नेक्स्ट लिनियर फंक्शन घेतलं होतं बघाल, ax plus b which is also polynomial. This is also an example of a polynomial, that is 3x square plus 2x plus 2. This is a function which is also called as a polynomial. The equation, that is cubic equation, quadratic equation, linear equations, which all functions or equations are is called as a polynomial functions. Now next one we see, that is rational function. A rational function. First of all of you know the what is meant by rational number. The number which is of the form p by q. The numbers which is in the form of p by q, where q not equal to 0. Similarly, what is meant by rational function? There is p of x divided by q of x. But here the p of x and q of x are the functions. Here when we see number, rational number, where p and q are both numbers, then the p by q is called as a rational number. And here p of x and q of x both are the function. So its ratio is called as a rational proportion. And here q of x not equal to 0. Function is equal to f of x p of x divided by q of x, where both p of x and q of x are a polynomial. Polynomials. जसं आपण रॅशनल नंबर कशाला म्हणतो, p अपॉन q ला रॅशनल नंबर म्हणायचं. सिमिलरली रॅशनल फंक्शन्स कशाला म्हणायचं, दोन फंक्शनचं ज्यावेळी डिव्हिजन असेल त्या दोन फंक्शनच्या डिव्हिजनला काय म्हटलं जातं, रॅशनल फंक्शन्स. नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट इज दॅट इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. हे फंक्शन्स तुम्हाला एक्झामला असणार नाहीयेत पहा.
एक्झाम साठी यांचं एवढं डिटेल स्टडी करायचं नाही आपल्याला, फक्त टाइप्स ऑफ फंक्शन्स मध्ये आपल्याला सांगता आले पाहिजे की रॅशनल फंक्शन म्हणजे काय, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स म्हणजे काय. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स, exponential function. So a functions of the form f of x is equal to a raised to x, e raised to x, या फॉर्म्स मध्ये जी फंक्शन्स असतात ना त्या फंक्शन्सना काय म्हटलं जातं, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. दीज फंक्शन्स आर कॉल्ड एज exponential function, e raised to minus x. These such type of functions are called as a exponential functions की जी पॉवर्सच्या फॉर्म मध्ये असतात. सो इट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. टाइप लक्षात ठेवा कशाला म्हणायचं तुम्हाला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज logarithmic function. Now in functions, type of function, this is very important type, that is logarithmic functions, which are very useful to solve our exercise, and also it is very useful for 12th standard also. So first of all, now what is meant by exponential function? That is f of x is equal to a raised to x. जी पॉवर्सच्या फॉर्म मध्ये असतात, a raised to x. तर हा x कोण झाला, एक्सपोनंट झाला, त्याची पॉवर झाली, आणि a हा त्याचा काय असणार आहे, बेस असेल. नाउ सी नेक्स्ट वन पॉइंट, दॅट इज ए लॉगॅरिथमिक फंक्शन. So a function which is of the form log, a function which is of the form f of x is equal to log x with base a. मग कोणतेही फंक्शन असू दे, ते जर लॉगच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं असेल तर त्या फंक्शनला कोणतं फंक्शन म्हणायचं, लॉगॅरिथमिक फंक्शन. अ फंक्शन f of x is equal to log x with base a is called as a logarithmic function. बट इथे महत्वाची कंडिशन काय असणार आहे तुमचा, a ग्रेटर दॅन 0 असला पाहिजे, आणि a हा नेहमी कशा असेल, नॉट इक्वल टू 1. a ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, a हा नेहमी 0 पेक्षा मोठा राहील. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं काय पाहायचंय पहा, पण काल आपण काय म्हटलं होतं, एफ ऑफ एक्स म्हणजेच कोण असतो, आपला वाय असतो. नेहमी आपण कन्सिडर काय करतो की वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो आय एम रायटिंग हियर वाय इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए. आता ही डेफिनेशन झाली पहा आपली लॉगॅरिथमिक फंक्शनची डेफिनेशन. इफ वाय इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, देन x is equal to a raised to y असतं. मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असेल ह्याच्यावरती, कन्व्हर्ट द लॉगॅरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेन्शियल फॉर्म और एक्सपोनेन्शियल फॉर्म इनटू लॉगॅरिथमिक. हे कसं दिसतंय तुम्हाला, पॉवरच्या फॉर्म मध्ये दिसतंय, म्हणजे हा कोणता फॉर्म झाला, एक्सपोनंट फॉर्म झाला. आणि ज्यावेळी तुम्ही ते लॉग या शब्द असेल तिथे, तर तो कोणत्या फॉर्म मध्ये दिसणार, लॉगॅरिथमिक फॉर्म. पॉवर मध्ये दिसलं की तो कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये. मग एक्झाम मध्ये क्वेश्चन काय असेल, राईट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स इनटू लॉगॅरिथमिक फॉर्म. आणि जर लॉगॅरिथमिक मध्ये दिलं असेल तर कन्व्हर्ट इनटू एक्सपोनेन्शियल. म्हणजे लॉगॅरिथमिक मधून आपल्याला कुणामध्ये कन्व्हर्ट करता आलं पाहिजे, एक्सपोनेन्शियल मध्ये. आणि एक्सपोनेन्शियल मध्ये दिलं तर कुणामध्ये करायचं, लॉगॅरिथमिक मध्ये. एक्झामला असा क्वेश्चन असतो तुम्हाला, conversion of logarithmic to exponential. Now we see some rules about the logarithmic functions. नेहमी लक्षात ठेवायचे पहा. सो फर्स्ट नोट काय असणार आहे, हीच लॉगॅरिथमची डेफिनेशन. जर तुम्ही असं लिहित असाल पहा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, तर x इज इक्वल टू काय असतं, a raised to y. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण इथे घेऊयात पहा, सपोज 3 is equal to log 10 raised to 2. काय लिहिलं इथे मी, 3 is equal to log 10 to the base 2. हा इथे जो असतो ना, ह्याला काय म्हणायचं, बेस. 2 is a base. वाचताना कसं वाचणार, 3 is equal to log 10 with base 2. मग आता ह्याच्याशी कम्पेअर करायचं. तुम्हाला एक्झामला क्वेश्चन आलाय, सपोज कन्व्हर्ट इनटू द एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. मग एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये म्हणजे या फॉर्म मध्ये लिहायचंय. मग आता पहिल्यांदा कम्पेअर करायचं ह्याला, हे कशाच्या फॉर्म मध्ये, लॉगॅरिथमिक मध्ये, म्हणून याच्याशीच कम्पेअर करायचं. मग कम्पेअर केलं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए. मग कम्पेअर करून सांगा बरं व्हॅल्यूज काय मिळाल्या, y ची व्हॅल्यू काय आली, 3. x ची व्हॅल्यू किती आली, 10. बेस किती दिला, a इज इक्वल टू 2.
पण आता कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आपल्याला? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहायचं. देअरफॉर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म इज, मग तो काय असतो? x इज इक्वल टू a raised to y. मग इथल्या व्हॅल्यू पाहून इथे टाकायच्या फक्त. x म्हणजे काय? 10 इज इक्वल टू a म्हणजे 2 raised to 3. दिस इज अवर आन्सर. म्हणजे तुम्हाला या फॉर्म मध्ये दिलं होतं कोणता? लॉगॅरिथमिक मध्ये. तर त्याचा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय मिळाला आपल्याला? 10 इज इक्वल टू 2 क्यूब. समजलं सगळ्यांना? मग कोणत्याही फॉर्म मध्ये देऊ देत आपल्याला, फक्त एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये दिलं. सपोज असं दिलंय का? 5 square is equal to 25 and write into logarithmic form म्हटलंय. write into logarithmic form. कशामध्ये कन्वर्ट करायचं? लॉगॅरिथमिक फॉर्म मध्ये. म्हणजे लॉग हा शब्द त्या ठिकाणी आला पाहिजे. मग ज्या फॉर्म मध्ये दिलंय त्याच्याशी आधी कम्पेअर करायचं. सो कम्पेअरिंग विथ, कुणाशी कम्पेअर करणार आपण? x इज इक्वल टू a raised to y. मग x ची व्हॅल्यू किती? 25. a म्हणजे बेस किती आहे? 5. y ची व्हॅल्यू म्हणजे पॉवर किती आहे? 2. मग कोणत्या? हे तुम्ही व्हॅल्यूज काढून घेतल्या x, a आणि y च्या. आता आपल्याला त्याला लॉगॅरिथमिक मध्ये लिहायचे, पण जनरल लॉगॅरिथमिक फॉर्म काय असतो? देअरफॉर द लॉगॅरिथमिक फॉर्म इज y इज इक्वल टू log x with base a. मग आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे का? तिन्ही पण यूज करा. y ची व्हॅल्यू 2 इज इक्वल टू log x. x म्हणजे 25 विथ बेस a. ची जागा किती आहे? 5. हा काय आला? हा तुमच्या एक्झाम्पलचं लॉगॅरिथमिक फॉर्म. म्हणजे जर तुम्हाला लॉगॅरिथमिक दिला तर कन्वर्ट करायचं एक्सपोनेन्शियल मध्ये. एक्सपोनेन्शियल मध्ये दिलं तर आपल्याला कुणामध्ये कन्वर्ट करता आलं पाहिजे? लॉगॅरिथमिक मध्ये. समजलं सगळ्यांना? अतिशय महत्वाचं आहे. नोट इज व्हॉट? First important point is, if y is equal to log x with base a, then what we write? That is x is equal to a raised to y. Second, logarithm of negative numbers cannot be defined. नेहमी लक्षात ठेवायचं, निगेटिव्ह नंबरचे लॉगॅरिथम डिफाईन होत नाही, तसंच झिरोचा लॉगॅरिथम डिफाईन होत नाही. लॉगॅरिथम हो नोट्स तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचं व्यवस्थित. लॉगॅरिथम ऑफ निगेटिव्ह नंबर अँड झिरो कॅनॉट बी डिफाईन. अँड झिरो कॅनॉट बी डिफाईन म्हणजे लॉग्स लिहत नाहीत. कुणाचे? निगेटिव्ह नंबर्स आणि झिरो. Next one, logarithm of 1 of number 1 is always 0. म्हणजे 1 चा लॉग हा नेहमी का असतो? 0. That is log 1 is equal to 0 with any base. हा बेस कोणताही असू दे, with any base. बेस म्हणजे काय? इथे जी व्हॅल्यू असते ना तिला बेस म्हणायचं. सपोज आपण कन्सिडर करूया a. 1 म्हणजे जर log 1 असेल आणि कोणताही बेस असला तरी त्याची व्हॅल्यू ही नेहमी काय असणार आहे? 0 असेल. नेक्स्ट वन, इफ log x with base a is equal to log y with base a, then x is equal to 1 असते. म्हणजे जर दोन लॉगॅरिथम सेम बेस असेल तर त्यांच्या ह्या व्हॅल्यूज ह्या कशा असतात? सेम असतात. लक्षात ठेवायचं. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगॅरिथम. व्यवस्थित लिहून ठेवा, लक्षात ठेवा. मोस्ट ऑफ तुम्ही लक्षात ठेवायचं, निगेटिव्ह नंबर्स आणि झिरोचे लॉगॅरिथम डिफाईन नाहीये. नंतर log 1 ची व्हॅल्यू ही नेहमी काय असते? 0 असते आणि log e ची व्हॅल्यू ही 1 असते. log e is equal to always 1. आणि जर log x with base a म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल असं असेल, log x with base a is equal to log 3 with base a, then तुम्हाला असं दिले आणि then x is equal to what? तर काय म्हणायचं? x is equal to 3 because using this property. लक्षात येतं सगळ्यांच्या? Now there are two types of logarithm. There are two types of logarithm. First one is common logarithm and next second one is natural logarithm.
there are two types of logarithms. First one is common logarithm. A logarithm with base 10. A logarithm with base 10 is called as common logarithm. म्हणजे ज्या लॉगॅरिथमचा बेस हा 10 असतो त्या लॉगॅरिथमला काय म्हणतात नेहमी कॉमन लॉगॅरिथम. सपोज फॉर एक्झाम्पल लॉग एक्स विथ बेस 10. बेस काय दिसतो इथे 10 दिसतो. मग ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला बेस 10 दिसेल ते लॉगॅरिथम कोणत्या टाईपची असतील कॉमन लॉगॅरिथम. अँड सेकंड वन इज नॅचरल लॉगॅरिथम. Natural logarithm. A logarithm with base e. A logarithm with base e is called as a natural logarithm. म्हणजे ज्या लॉगॅरिथमचा बेस हा ई असतो त्या लॉगॅरिथम्सला काय म्हणायचं आपल्याला नॅचरल लॉगॅरिथम. दॅट इज log x with base e. बेस 10 असेल तर कॉमन लॉगॅरिथम असतं आणि बेस ई असेल तर तो असतो नॅचरल लॉगॅरिथम. टाइप्स लक्षात राहतील सगळ्यांना. सगळ्यात महत्त्वाचा टाइप फंक्शन्स मध्ये आपल्याला आता कोणता पाहिला तर तो लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स, जे तुम्हाला 12 मध्ये किंवा आता अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे का लॉगॅरिथम मध्ये ना. आता आपल्याला रूल्स ऑफ लॉगॅरिथम पाहिजे. These are some properties of logarithm. This is types of logarithm. Now we see rules of logarithm. Rules of a logarithm. So first one rule is there. If log of mn with base a, log of mn with base a इथे प्रॉडक्ट दिसते पहा, then is equal to log m with base a plus log n with base a. ह्याला काय म्हणायचं प्रॉडक्ट लॉ ऑफ लॉगॅरिथम. प्रॉडक्ट लॉ ऑफ लॉगॅरिथम म्हणजे जर लॉगॅरिथम मध्ये इकडे प्रॉडक्ट असेल तर इकडे त्या स्प्लिट केल्यानंतर दोघांची काय होते ऍडिशन होते. मग फॉर एक्झाम्पल का असं असेल लॉग ऑफ एक्स इंटू वाय विथ बेस ए. एनी बेस असेल त्याचा काही विचार नाही करायचा. इज इक्वल टू काय लिहिणार आपण लॉग एक्स प्लस लॉग वाय. ह्याला प्रॉडक्ट लॉ ऑफ लॉगॅरिथम असं म्हणायचं. नेक्स्ट सेकंड वन इज सेकंड क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगॅरिथम. Quotient law of logarithm, that is log of m upon n. हे कोणतेही नंबर्स असू शकतात, त्यांचा काही इश्यू नाहीये. log of m upon n बुक्स मध्ये तुम्हाला एपी दिलाय, देयर इज नो प्रॉब्लेम. कोणीही नंबर तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आता पहा इकडे राईट साइड लेफ्ट साइडला काय दिसतंय दोघांचं डिव्हिजन आहे. सो जर लॉगॅरिथम मध्ये डिव्हिजन असेल तर लॉग अप्लाय केल्यावर त्यांची सबट्रॅक्शन होते. लॉग m मायनस लॉग n विथ बेस ए. लक्षात ठेवायचं जर प्रॉडक्ट असेल तर स्प्लिट केल्यानंतर दोघांची ऍडिशन होते. डिव्हिजन असेल तर स्प्लिट केल्यानंतर दोघांची सबट्रॅक्शन होते. नेक्स्ट थर्ड वन एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉगॅरिथम. That is n into log m raised to n is equal to n into log m. ह्याला काय म्हणायचं एक्सपोनेंट लॉ. मग फॉर एक्झाम्पल असं असेल का log 3 स्क्वेअर, log 3 स्क्वेअर. मग log m raised to n कसं लिहितात n into log m म्हणजे पॉवर आधी लिहायची. सो log 3 स्क्वेअर कॅन बी रिटन
2 into log 3. This is called as an exponent law of logarithm. Exponent law of a logarithm. And next one is change of base law. याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन नसला तरी पण हे अतिशय महत्वाचं आहे की जे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. चेंज ऑफ बेस लॉ, दॅट इज इफ log m with base n, log m with base n can be written as log m divided by log n. आणि इथे तुम्ही कोणताही बेस यूज करू शकता का. सपोज a घेतला त्याचा काहीही प्रॉब्लेम नाही, घ्या किंवा नका घेऊ, फक्त ज्यावेळी तुम्ही बेस अप्लाय करा त्यावेळी तो मात्र कसा ठेवायचा, सेम ठेवायचा, इथे आणि इथे वेगळा करायचं नाही. मग सपोज फॉर एक्झाम्पल असं असेल का, log x with base y, then we can write this as a log x upon log y. This is called as a change of base law. These are some laws of a logarithm. First we see that is product law of logarithm. Second one is quotient law of logarithm. Third one exponent law of logarithm. And the fourth one is there, that is change of base law. This is all about logarithmic function. First we see definition of logarithmic function, that is x is equal to, if y is equal to log x with base a, then we can write this as a x is equal to a raised to y. दोन्ही फॉर्म्स लक्षात ठेवायचे. मग एक्झाम्पल मध्ये फक्त काय करायचं, ह्या फॉर्म मध्ये दिलं तर याच्याशी कम्पेअर करायचं, एक्स ए वायच्या व्हॅल्यू काढून घ्यायच्या. एक्सपोनेन्शियल मध्ये दिलं तर एक्सपोनेन्शियलशी कम्पेअर करायचं आणि व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या. आता पहा तुम्हाला एक्झाम्पल देते मी दोन, ह्याच्या आणि लॉगॅरिथमिक मध्ये दिलेली आहे, एक्सपोनेन्शियल मध्ये कन्व्हर्ट करायची तुम्ही. सपोज 5 इज इक्वल टू log 9 with base 2 and the second 100 is equal to log 3 with base 5. हे दोन्ही लॉगॅरिथमिक मध्ये दिलेत मी तुम्हाला एक्झाम्पल एक सॉल्व्ह करून दिले दोन्ही फॉर्मचं. मग आता ह्यांना कम्पेअर ह्याच्याशी करायचं, व्हॅल्यू काढायच्या आणि ह्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट करायचं. and next 7 raised to 2 is equal to 49 and 10 square is equal to 100. ही जी दोन एक्झाम्पल्स आहेत ह्यांना कशामध्ये कन्व्हर्ट करा, एक्सपोनेन्शियल मध्ये करा. आणि ही जी एक्सपोनेन्शियल मध्ये ह्यांना कशामध्ये कन्व्हर्ट करायचं, लॉगॅरिथमिक फॉर्म मध्ये. समजलं सगळ्यांना. आणि तुमचे आन्सर्स मला सेंड करायचे.